Today our topic is information and communication technology. Right, before to learn about information and communication technology, we have to learn about two things, data and information. What is data and what is information? Information communication technology. Data communicate කරන්න පාවිච්චි කරන technology එක. Right? Information communication technology is a mediator between data and information, because the technique is used to communicate data through different type of communication technologies. Data අපිට transmit කරන්න පුළුවන් communication technologies use කරලා. Consider following example. Imagine ඔයාගාව දැන් phone එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. Right. ඔයා phone එකෙන් communicate කරන්න යන data එකක් from your place to your friend's location. Here, this is your friend. Right, දැන් යාළුවා අතේ phone එක තියෙනවා. ඔයා අතෙත් මෙතන phone එක තියෙනවා. ඔයා යාළුවගේ number එක dial කරනවා using your dial pad. Then දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? communication tower එකක් හරි මොකක් හරි use කරලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන signals generate වෙන්න පටන් ගන්නවා from your phone to your friend's phone. දැන් ඔයා මොන හරි message එකක් මෙයාට දෙනවා through your mobile phone. Then that message sent through the tower from one location to another location. ඔන්න ඕක තමයි data communication technology කියන්නේ. එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට data එකක් අපිට යවන්න මේ communication technology පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ICT related වෙනවා computer technology with plus communication technology. Communication මේ දෙකේ combination එකක් තමයි ICT කියලා කියන්නේ. දැන් communication technology වලදී ඕන basic component එක තමයි data information කියලා කියන්නේ. අපිට නොතන ඉඳලා තමයි පාඩම් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Main topic එක information and communication technology. Subtopic data and information. Data and information. Paragraph. Data and information are known as basic elements of an ICT. New paragraph. Data can be defined as a representation of facts, concept, or instruction in
an unorganized in an unorganized manner. New paragraph. Data is represented with the help of characters such as alphabetical from A to Z, digits from 0 to 9, or special characters such as symbols. Right. Data කියන word එකේ meaning එක unorganized fact නේද? මොනහරි facts දේවල් things මේවා ගොඩක් වෙලාවට organize වෙනවා alphabetical characters through එහෙම නැත්නම් numbers through නැත්නම් symbols වලින්. example එකක් today temperature කියලා ගත්තොත් 37 celsius කියලා අපි කියනවා. දැන් මේ මොකද්ද? data එක. මොනවාරි decision make කරන්න පුළුවන්ද මේ celsius 37යි කියන එකේ? බැහැ. Then this fact is known as data. This data can be divided into two categories. Called qualitative data and quantitative data. Qualitative and quantitative. Data එකක් අපිට count කරන්න පුළුවන් නම් the maths mark equal 69. දැන් මොකද්ද මේ data එක? Quantitative. Quantity එකක් තියෙනවා countable. Qualitative කියන්නේ මොකද්ද? data එකක මොන හරි quality එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් නම් example එකක් විදිහට ගත්තොත් red car. එතකොට ඒකේ quality එකක් ගැන අපි කියලා තියෙන්නේ. color එක, quality එක. data අපිට categorize කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය category දෙකෙන්. qualitative and quantitative. New paragraph. Data can be classified into two types. Called qualitative data and qualitative data and quantitative data. New paragraph. Qualitative data is a type of data concerned with description which can be observed
which can be observed but cannot be computed. Example, red cars, cars. Hmm. Short student, new paragraph. Quantitative data is the one that focuses on numbers and mathematical calculation and can be computed. Example, Sir, can you repeat it? example, Can maths you repeat mark 86, today temperature 37. Right, qualitative, quantitative ඕනම data එක can be converted as a information. මේ data එක අපි මොකක් හරි process එකකට දැම්මහම තමයි ඔය information හැදෙන්නේ. Then information is known as proceed data. Example එකක් ගන්නකො මෙහෙම. මට ඕන කේක් එකක් කන්න. හරි. මේක තමයි කේක් එක. දැන් මම කේක් එකේ ingredients බැලුවොත් කේක් එක හදන්න පිටි ඕන වෙනවා. සීනි තියෙනවා, බටර් තියෙනවා, eggs ඕන. ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා මේකේ. දැන් මේවත් අපි මේවට කියන්නේ raw material. දැන් raw materials ටික මම හැන්ද හැන්ද කනවා. raw materials වලින් හැන්ද හැන්ද කනවා. කාලා කියනවා කේක් කෑවා කියලා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද අපිට? එහෙම කියන්න බෑ. ඇයි? මේවා කේක් හදන්න පාවිච්චි කරාට මේ කේක් එක ඇතුලේ ingredients වලට අමතරව hidden process එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක අපි mix කරන්න ඕන, bake කරන්න ඕන, serve කරන්න ඕන මොකක් හරි ඒක organize කරලා. එතකොට මේ තමයි process එක. එතකොට මේ data කියන જાතිය අපිට decision make කරන්න බැරි වුණාට information කරගත්තාම process කරලා proceed data අපිට මොන හරි decision making වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. New paragraph. We can generate meaningful information. We can generate meaningful information by arranging and processing data. Consider the following diagram.
Sir, can you repeat it? Consider the following diagram. Right, මම data විදිහට ගත්ත temperature, wind speed and rainfall. මේ ටික මම process එකකට input කරනවා. එතකොට මෙතනදී sorting, analyzing, reporting වගේ process කරලා output එක විදිහට අපි හිතමු මොකද්ද weather report එකක් එනවා. weather report එකක් එනවා. data කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි ඒවට කියනවා raw fact. මේ තමයි information. මේක අඳගන්න. Our next topic is characteristic of good quality information. Characteristic of good quality information. දැන් හොඳ information එකක් නම් first thing must be accurate. accurate information එකකින් තමයි අපිට accurate decision එකක් make කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. decision making accurate වෙන්න නම් information accurate වෙන්න ඕනේ. example එකක් අපි හිතමු මට වාහනයක් ගන්න ඕන. දැන් මම information එකක් හොයනවා. මම කොහොමද related information දැන් guide කරන්නේ? newspaper වල බලනවා, online advertisement බලනවා. මෙහෙම බලනවා. බලද්දි කවුරු හරි fake advertisement එකක් දාලා තිබිලා මම හිතනවා ඒක මට suitable කියලා. දැන් මම ඒ information එක හොයාගෙන යනවා. යනකොට ඒක fake. එහෙම එකක් තිබිලා නැහැ. අන්න accuracy. information එකක් හොඳ වෙන්න නම් accurate වෙන්න ඕන. second one. first one accurate, accuracy, accurate. second one reliability. second one reliability. reliable වෙන්න ඕන information එකක්. ඇයි reliable වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ? දැන් අපිට information එක communicate වෙන medium එක ගැන අපිට reliable නැත්තම් ඒ medium එකෙන් එන information එක අපිට trust කරන්න විදිහක් නැහැ. අපි ඒක අපි දන්නේ නැහැ එයා කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා. මොකද ඒ medium එක අපිට reliable නැහැ. information එක ගොඩක් communicate වෙන්න ඕන reliable medium එකකින්. දැන් සමහර TV channel වල කියන news අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙන්නේ reliability එක අඩු හින්දා. ඒ information වටින්නේ නැහැ එතකොට. reliability. Next one. Completeness. Completeness. සම්පූර්ණ බව. හැම information එකක්ම complete වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් මට වාහනයක් තියෙන එකක් ගැන notice එකක් information එකක් හම්බ වෙනවා. මම ඒ information එක කියවගෙන යනකොට ඔක්කොම මගේ requirement satisfy වෙනවා ඒ information එකේ තියෙන දේවල් වලට. මට ඕන model එක තියෙනවා, මගේ price එක budget එකට හරි, color එක හරි, ඔක්කොම හරි. හැබැයි contact number එකක් දාලා නැහැ. completeness. completeness නෑ ඒක. ඒක complete නැති information එකක්. ඉතින් ඒ වගේ information අපි පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ decision making වලට. complete වෙන්න ඕන. next one. timeliness. timeliness. expired information මට වැඩක් නැහැ. ඒවා හැම එකක්ම timely තියෙන්න ඕන.
මම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බෙලා මම හොයාගෙන යනවා වාහනේ බලන්න. යනකොට වාහනේ විකුණලා ගොඩක් දවස් විකුණලා කියනවා. ඒක එක්ස්පයර්ඩ් දැන්. ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක වැඩකුත් නැහැ. Next one, accuracy, reliability, completeness, timeliness, relevance. relevance අදාළ වෙන්න ඕන. relevance මගේ මං හොයන දෙයට ගැලපෙන්න ඕන relevance. මම වාහනයක් හොයද්දි මට වාහනයක් තියෙනවා කියලා යාළුවෙක් කියනවා අන්න අතන ගිහින් බලන්න කියලා. මම යනකොට එතන තියෙන්නේ අපි හිතමුකෝ ගල් රෝලක් විකුණන්න තියෙන්නේ. දැන් මම කාර් එකක් හොය හිටියේ තියෙන්නේ ගල් රෝලක්. ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ මට. ඉන්ෆර්මේෂන් එක වාහනයක් තමයි. හැබැයි මගේ රික්වයර්මන්ට් එකට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක රිලවන්ස් නැහැ. And last one, cost beneficial. cost beneficial. ඒ කියන්නේ මට බෙනිෆිට් එකක් තියෙන්න ඕන මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඇක්සස් කරාම මට මොන හරි බෙනිෆිට් නැත්තම් වැඩක් නැහැ. දැන් මම වාහනයක් තියනවා කියලා ආරංචි වෙනවා. ඒක ටයිම්ලයිනස් හරි ඊට පස්සේ රිලවන්ස් හරි කම්ප්ලීට්නස් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් කතත් කරා ඔක්කොම හරි ඩිස්කස් කරගත්තා. රිලයබල් ඇකියුරේට් ඔක්කොම හරි. මම එතනට යනවා. මම වාහනේ චෙක් කරන්න ටෙක්නීෂියන් කෙනෙකුත් එක්කගෙන යන්නේ දැන්. ටෙක්නීෂියන් කෙනෙකුත් එක්කගෙන ගිහිල්ලා මම තව වාහනයක් හයයකට ගන්නවා. අරගෙන මම ගිහිල්ලා අර වාහනේ චෙක් කරනවා. චෙක් කරනකොට ටෙක්නීෂියන් කියනවා මේකේ එන්ජින් එක අලුතෙන්ම තියන්න ඕන මේක හදන්න බෑ. දැනට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ටික දවසකින් එන්ජින් එක තියන්න ඕන. මම මොකද කරන්නේ මං ආපහු එනවා. ආපහු එන ගමන් මම මොනවද කියන්නේ? අපරාධේ අපි අද ගියේ. කියලා කියන්නේ. ඇයි? මම අර එක්කන් ගිය ටෙක්නීෂියන්ට සල්ලි දෙන්න ඕන. මම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට ගත්ත වාහනයට සල්ලි දෙන්න ඕන. හැබැයි ඒ ඔක්කොම වියදම් කරගෙන මං එදා නිවාඩු දැම්මයි වැඩේට. ඒ ඔක්කොම මං නාස්ති කරගෙන මම වාහනේ බලන්න ගිය එක අපරාධේ මට. මට කිසිම බෙනිෆිට් එකක් නැහැ. එහෙනම් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අපි ඇක්සස් කරාම ඒකෙන් ජෙනරේට් වෙන බෙනිෆිට් එක කොස්ට් එකට වඩා වැඩි වෙනවා. more than cost. කොස්ට් එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන හැම වෙලාවෙම. එහෙම වුණොත් ඒක cost beneficial කියලා කියනවා. මෙන්න මේ පොයින්ට් ටික අපි ඉන්ෆර්මේෂන් එක good characteristic විදිහට කියනවා. accurate, reliability, completeness, timeliness, relevance and cost beneficial. දැන් මේ කියන්නේ ඇඩිෂනල් දෙයක්. ඉන්ෆර්මේෂන් වලට තියෙනවා golden rule එකක්. මොකද්ද මේ golden rule එක? හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකම වැලියු එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ටයිම් එකත් එක්ක. අපි ගත්තොත් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක වැලියු එක ඊට පස්සේ මම ඒක මේ පැත්තට ටයිම් එක ගන්නවා. වැලියු එක ටයිම් එක කියලා chart එකක්. ඉන්ෆර්මේෂන් එක අපි අඳින්නේ මෙන්න මෙහෙම. මම තමයි මේ chart එක අඳින්නේ. මේ තමයි ඉන්ෆර්මේෂන් එක. ඇයි මේක මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඇඩිෂනල් දෙයක් සිලබස් එකේ නැහැ. එහෙනම් දැනගන්න ඕන මේ golden rule එක කියන්නේ මොකද්ද? golden rule of information. ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ක්‍රියේට් වෙන ෆස්ට් ටයිම් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එකේ වැලියු එක මැක්සිමම් වැලියු එකක් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ වැලියු එක ඉන්ෆර්මේෂන් එක. ඒකේ highest වැලියු එකක් තියෙනවා. සමහරවිට වැලියු එක unmeasurable. ඉන්ෆර්මේෂන් එක ක්‍රියේට් වෙන වෙලාව මෙතන. අපි එක්සැම්පල් එකකට ගමු. මේ in 1996 හරි 1996 වල දවසක අපි වර්ල්ඩ් කප් එක වින් කරපු වෙලාව මේ විනිං ස්කෝර් එක ස්කෝර්ඩ් වෙච්ච වෙලාව. දැන්
ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ෆෑන්ස්ලා ඔක්කොම ටීවී එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන ටීවී බලනවා මැච් එක. ඊට පස්සේ වැඩියෙන් ක්‍රිකට් අමාරුව තියෙන කට්ටිය ප්‍රොජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් දාලා කට්ටිය එකතු වෙලා බලනවා මේක. තව ටිකක් වැඩියෙන් ක්‍රිකට් අමාරුව තියෙන කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා. ගිහිල්ලා මැච් එක බලනවා. කොහොම හරි හැමෝම ලොකු ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ජෙනරේට් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද්ද ඉන්ෆර්මේෂන් එක? ශ්‍රී ලංකා won the match. ඕක එනකන් ඉන්නේ දැන් බලාගෙන. එහෙම තියෙද්දි ඔන්න ෆයිනල් ස්කෝර් එක ස්කෝර්ඩ් වෙනවා. ඒත් එක්කම අම්පයර් දෙනවා ඔන්න 4ක් ගියා. රයිට් මාක් බෝඩ් එකේ ස්කෝර් බෝඩ් එකේ අප්ඩේට් වෙනවා ස්කෝර් එක ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක දිනුවා කියලා. දැන් ඒත් එක්කම මොකද වෙන්නේ? මුළු ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්න මැච් එක ප්ලේ කරන ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක. ඒගොල්ලොන්ටනේ ඕක ලොකුම සන්තෝෂය තියෙන්නේ මැච් එක ප්ලේ කරපු කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හෙට මෙහෙට දුවනවා, ස්ටම්ප් ගලවගෙන යන්න හදනවා, විකට් ගලව ගන්නවා, බැට් එක ගන්නවා, බෝලේ ගන්නවා, දුවනවා, හැමතැනම කෑ ගහනවා සන්තෝෂයි. ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය අපේ ක්‍රිකට් ෆෑන්ස්ලා ටික කෑ ගහනවා, බෙර ගහනවා. නේද? එතන ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් එතන සන්තෝෂෙට. ඇයි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක හරි හොට් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්. ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය ටක් ගාලා රතිඤ්ඤ පෙට්ටිය පට්ටු කරනවා. සමහරු කිරිබත් වෙනවා ලංකාවේ එහෙමනේ. කිරිබත් වෙනවා. ඔය වගේ වැඩත් කරනවා. කරලා දැන් ඔන්න සෑහෙන්න සන්තෝෂ වෙනවා. අපි හිතුව මේක වෙන්නේ 1996 කවදා හරි දවසක රෑ 9ට 9 pm 9ට මුළු ලංකාවම සන්තෝෂ වෙනවා. අපි මැච් එක දිනුවා. දැන් 9යි කාල විතර වෙනකොටත් හිටි ගමන් රතිඤ්ඤයක් දෙකක් පත්තු වෙනවා ඇහෙනවා වටෙන් පිටේ. තව තාම අර සන්තෝෂ විඳින අය. එහෙම තිබිලා 9:00ට විතර ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා දැන් ටික වෙලාවක් මේ ළඟම හරි මේ තියෙන ප්‍රසන්ට් ඩේ මේ තියෙන ටුඩේ හරි 9:00ට විතර 9:30 pm තාත්තා ගෙදර එනවා. එයා ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා හිටියේ. එයා දැන් දැක්කේ නැහැ මැච් එක. එයා ගෙදර එනවා. ගෙදර ආපු ගමන් අපෙන් අහනවා මොකද්ද? මැච් එකට මොකද උනේ? මේ බලන්න මැච් එකට මොකද උනේ කියලා තාත්තා අහද්දි. මේ තාත්තා අහද්දි. පැය භාගයක් ගිහිල්ලා මැච් එක ගැන තිබ්බ වැලියු එක අඩු වෙලා. ඉක්මනට අඩු වෙලා. තාත්තා අහද්දි මං කියනවා තාත්තට අපි දිනුම් මැච් එක. දැන් තාත්තා ගන්න රතිඤ්ඤ පෙට්ටියක් දැන් පත්තු කරමු කියලා පත්තු කරන්න දඟලන්නේ නැහැ. දැන් ඒක ඉවරයි. හැබැයි ඉන්ෆර්මේෂන් එක තාම වැලිඩ්. එක හයි වැලියු එකක් තියෙනවා තාම. කලින් තරම් නැහැ. කලින් තරම් අපි උඩ පයින්න යන්නේ නැහැ දැන් ඒකට. ඊට පහුවෙනිදා අපි ඉස්කෝලේ යනවා. ස්කූල් ඩේ එක දැන්. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා යාළුවොත් එක්ක කතා වෙනවා. යාළුවෝ ඔක්කොම මැච් එක බලලා. අපිත් බලලා. යාළුවෝ එක්ක කතා වෙනවා කොහොමද ඊයේ මැච් එක? සුපිරි මැච් එක. එහෙමයි කියන්නේ. මේ බලන්න සුපිරි හැටි ඒකේ දැන්. දැන් අපි ඉස්කෝලේත් ආයෙ රතිඤ්ඤ පත්තු කරන්න පටන් ගන්නවද? නෑ. ඒක එතනින් ඉවර ඒක විනාඩි 5 ඊළඟ පීරියඩ් එක පටන් ගත්තාම අපි දැන් මැච් එක අමතක කරලා දැන් ඉගෙන ගන්නවා ඊට පස්සේ. බලන්න දවසින් මේකේ වටිනාකම අඩු වෙච්ච හැටි. සතියකට විතර පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක ගෙදර එනවා. සතියකට විතර පස්සේ after 1 week ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක ගෙදර එනවා. ගෙදර එන වෙලාවට ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ ඔෆිසර්ස්ලා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් යයි. මීඩියා පොඩ්ඩක් යයි. ක්‍රිකට් ටීම් එකේ මෙම්බර්ස්ලාගේ කසින්ස්ලා නේද ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා ටික යයි. ගිහලා අරගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා. හරි සන්තෝසයි. ටීවී එකේ නිවුස් වලටත් පෙන්නනවා. එතකොට අපිටත් සන්තෝසයි. හැබැයි දැන් ආයෙ අපි රතිඤ්ඤ පත්තු කරන්න යනවා. අපි වැඩ පාඩු කරගෙන දැන් ටීවී එකේ නිවුස් බලනවාද ලංකාවේ ටීම් එක ලංකාවට එනවා කියලා? නෑ. සමහර ලාවට ඒගොල්ලෝ එන රූට් එකේ මග දිගට මිනිස්සු පොඩ්ඩක් ඉතින් බලන් ඉදි. දැන් මොකද වෙන්නේ?
හැමෝම කතා කරන්නේ නැහැ දැන් මේක ගැන. ටික දෙනයි මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. සතියක් යනකොට මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක টপ ලෙවල් එකේ ඉඳලා සෑහෙන්න පාතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. then today ඊයේ මැච් එකක් යනවා. අද දැන් මැච් එකක් යනවා. කුසල් මෙන්ඩිස් ආයි බින්දුවයි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ඔන්න අපි මැච් එක බලන ගමන් අපි කියනවා මේ අද අපි කියනවා 96 වල විතර වර්ල්ඩ් කප් ගහද්දි නම් අපේ ටීම් එක මාර විදියට සෙල්ලම් කරා. දැන් ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා දැන් ටීම් එකට බයින්න අපි අර වර්ල්ඩ් කප් එක ගත්ත එක මතක් කරනවා. චුට්ටක් මතක් කරනවා. දැන් ඉන්ෆර්මේෂන් එක වටිනාකම තව අඩු වෙලා. හැබැයි ගොඩක් අඩු වෙලා නැහැ. දැන් ඉස්සල්ලා වගේ ලොකු වේගයකින් අඩු වෙන්නේ නැහැ. හිමින් අඩු වෙන්නේ. දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන ගාන අවුරුදු 96 ඉඳලා දැන් අවුරුදු 60 ගිහිල්ලානේ දැන්. අවුරුදු 25ක් විතර ගිහිල්ලානේ. දැන් අවුරුදු 25ක් විතර ගියාට පස්සේ මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එකේ පොඩි වටිනාකමක් තියෙනවා. චූටි වැලියු එකක් තියෙනවා. දිගටම මේක ඔය ගන්නට තියෙයි. මීට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ. දැන් හැමෝම කතා කරන්නේ ඔය වගේ දෙයකදී විතරයි. ඔන්න ඕකට තමයි ගෝල්ඩන් රූල් එක කියන්නේ. ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හැදෙද්දී හැදුන ගමන් ඒකේ තියෙන වැලියු එක ඉක්මනට අඩු වෙලා එක ගානකට එනවා. ඒකයි මම ඒ එක්සැම්පල් එක ගත්තේ ගෝල්ඩන් රූල් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. රයිට් අපේ ඊළඟ ටොපික් එක ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම්. paragraph an information system is used to convert data into information Sir, please tell it again. an information system is used to convert data into information. Submitting data for processing is called input. Submitting data for processing is called input. Called input, and the result we get after processing is called output. Sir, can you repeat it?
the result we get after processing is called output. We can call the collection of all these components as an information system. Textbook again, page number 4, figure 1.3. ඒක තමයි මම මේ අඳලා තියෙන්නේ. Next one, example of an information system. ඔයගොල්ලෝ example 5ක් ක්ලාස් එක කරගන්න ඕන. දැන් මම දෙනවා වෙලාව. data input කරලා process කරලා information out වෙන්න තියෙන example මොනවද? normal environment එකේ අපි දකින example මොනවද? information system input කරලා process කරලා output කරන. right, මම එකක් කියනවා. first example for information system. First one, an ATM machine. ATM as a system. මොනවාද input? ATM එක system එකක් නම් මොනවාද input? ATM card and the keyboard. ATM card and keyboard. What are the process? bank computer system computer system එකත් එක්ක tally කරන ටිකත් අපිට කියන්න වෙනවා. process වලදී කරනවා compare card with the system. Check the available balance. Next one, මොනවාද output? Account balance. Count balance. Another one. Another one. Cash. Cash and bill receipt. ඒ වගේ දේවල් output වෙනවා. දැන් මේ ATM machine එකක් ගත්තේ. right. මම දෙනවා තව example එකක්. ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ input output. Consider the supermarket POS machine as a system. Supermarket POS machine, which means ඔයගොල්ලෝ අර දන්නවනේ අර cashier එකේ තියෙන machine එක. අපි supermarket එකට ගියාම cashier එකේ තියෙන machine එක. ඒවට අපි කියන්නේ POS machine, point of sale. POS machine. මොකද POS machine එකේ input ගොඩක් જાති තියෙනවා. barcode, then තව input කරනවා. barcode වලින් විතරද එයා input කරන්නේ එතන? serial number ඒවා input කරන්නේ මොකෙන්ද? ඒතකොට device එක කියන්නේ අපි keyboard එක. Keyboard. keyboard
and another one තව එකක් අපිට පේනවා මොකද්ද? තව input device එකක් තියෙනවා. touch screen, touch screen හරි touch screen keyboard ඒ දෙකම එකට ගමුකෝ. keyboard or touch screen. තව device එකක් තියෙනවා. card machine එකක් තියෙනවා දැකලා තියෙනවද? credit card reader එකක්. side එකෙන් තියෙනවා අපි pay කරද්දී card එක input කරන්නේ එතනින් නේද? card reader එකක් තියෙනවා. card reader or input. මොනවාද process? item identification process එකක් තියෙනවා. item identification. ඔයගොල්ලෝගේ example වලට ඒව ලියා ගන්න. item identification process එකක් තියෙනවා. barcode එක scan වෙනකොට database එකෙන් item එක search වෙලා price එකත් එක්ක ඔක්කොම ටික වැටෙන්න ඕන. item identification. check availability. හරි එයාට පෙන්නනවා එතන. ඊළඟට check availability. ඊට පස්සේ bill calculation. ඊට පස්සේ payment process. payment and banking process තියෙනවා. අපි ඔකට කියනවා OBEP. online banking e-payment. right මොනවාද output? main output එක මොකද්ද? major output එක bill or receipt. තව screen එකනොත් output කරනවා. දැන් user ට එහෙම price එක වෙනම බලා ගන්න පොඩි screen tower එකක් තියෙනවා නේද side එකේ ඔහොම. පොඩි tower එකක්. ඒකේ අපිට price එක මෙතන වැටලා පෙන්නනවා. modern system වල නම් වෙනම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති angle කරපු screens දෙකක් මෙහෙම high කරලා තියෙනවා දෙපැත්තට. දැකලා තියෙනව නේද? ඔහොම තියෙනවා. එතකොට එක පැත්තක cashier ඉන්නවා අනිත් පැත්තේ user ඉන්නවා. cashier enter කරනකොට user ටත් මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ දේවල් ඔක්කොම හරිද කියලා. ඉතින් ඒවා output. ඔය POS machine එකක. තව example එකක් ගමු. Consider the mobile phone as a system. Right. mobile phone එක system එකක්. මොනවාද input? QR code, QR code. නෑ ඒක අපි වෙනම ගමු process එකකට. mobile phone එක විතරක් හිතන්න. mobile phone එක දැන් entire mobile phone එක අපි හිතන්නේ. දැන් QR code එක විතරක් ගත්තොත් අපිට QR code එක input වෙනවා mobile phone එකේ camera එක use කරනවා මොනවා හරි information web එකට යනවා. එච්චරනේ ඒක. එහෙම නැතුව දැන් entire mobile phone ලොකු system එකක් mobile phone එක. මොනවාද input? මම example එකක් විදිහට කිව්වොත් mobile phone එකේ fingerprint එක input එකක්. fingerprint එක තියෙනවා. fingerprint scanner එක. fingerprint scanner එක තියෙනවා. තව මොනවද input? touch screen එක තියෙනවා. තව මොනවද input? microphone එක තියෙනවා. input. camera තියෙනවා. input. මොනවද process? process වලදී software process තියෙනවා එක එක. ඉතින් mobile phone එකේ තියෙන හැම function එකක්ම process. නේද? finger identification, calling function, ඊළඟට image capturing ඒ වගේ process. output මොනවාද? ඒකේ output එක touch screen එකම තමයි. touch screen එක input output දෙකම ගන්න පුළුවන් එක. touch screen තව output speakers
ඒවත් output. indicators එහෙමත් තියෙනවා mobile phone වල දැකලා තියෙනවද? charge එකට ගැහුවාම පොඩි bulb එකක් පත්තු වෙනවා. battery low වෙනකොට පොඩි bulb එකක් පත්තු වෙනවා. ඒ වගේ ඒවා indicators. right. එහෙනම් මේ system එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? system එක school as a system, right. මොනවාද input මොනවාද output මොනවාද process. school කියන්නේ system එකක්ද? මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම system විදියට තමයි අපි මේ compare කරන්නේ. මොකද හැම එකකම input process output තියෙනවා. school system එක ගත්තොත් මොනවද input? student, teacher, ඒ වගේ දේවල් input. මොනවද process? learning process තියෙනවා. ඊළඟට personality development තියෙනවා. teaching තියෙනවා. නේද? sports තියෙනවා. aesthetic subject තියෙනවා. ඒවා process. මොනවද output? educated and qualified person to society. දැක්කද? ඕන එකක් අපිට සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. post office system, banking system, supermarket system, transport system, හැම එකක්ම aeroplane system එකත් සිස්ටම් එකක්. washing machine එකත් සිස්ටම් එකක්. දැක්කද? ඕන එකක් අපිට සිස්ටම් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි information system වලදී data input වෙලා information output වෙන්න ඕන. නිකම්ම සිස්ටම් එකක් ගැන නෙමෙයි එතකොට මම මේ කතා කරන්නේ. අපි ෆිසිකල් සිස්ටම් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. information system ගැන. right, ලියා ගන්න example. first one textbook එකේ තියෙන example එකක් ගමු අපි. consider the ATM machine as a system. When the bank ATM card is inserted to ATM machine, data is processed and information regarding the account is given. Second one, QR code. After scanning the QR code, by using a smartphone, and connecting to the internet, QR code and connecting to the internet, further information can be obtained from the website of the relevant item.
right? තව textbook එකේ examples තියෙනවා fingerprint reader to record the attendance of the organization, processing business information, purchase, sale, uh, year, income, profit, number, expenses, loss, input as a data, and someone processing it. Then monthly income of branch office comparative to previous year produce as a information, and then conducting promotion program to how income areas as a decision making. දැන් ඒ process එක දිහා බැලුවම data input වෙලා process වෙලා information හදලා staff එක decision making වලටත් ඒක use කරලා තියෙනවා කියලා පේනවා. අර information වල qualities ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වෙලා තියෙනවා. We understand that we can get information by processing data, and this information can be used to arrive at decision. However, not all information is suitable for making decision. Information obtained should be of good quality. There are many characteristics of quality information. A few of them are given below. First one, relevancy. Okay, relevance වෙන්න ඕන, අදාළ වෙන්න ඕන. It is not needed to submit all the academic information from grade 1 onward, when the requirement is to submit only the highest educational qualification. Completeness, සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. Taking information from only a small group of people in order to arrive at the PCI of a country is not sufficient. Incomplete information could lead to drawing wrong conclusion. Part C, accuracy. If a doctor gets wrong information about the patient health, it could be harmful to the patient. Next one, timeliness. The information must always be updated. Today's weather report may not be suitable to decide on tomorrow weather. Timeliness. And last one, cost effectiveness, also known as cost beneficial. If an organization spend money more than the profit to collect some information in order to increase profit, it would be a business loss to the organization. Activity එකකුත් තියෙනවා, write another example each for the A to E. ඕගොල්ලෝ example මොනවා හරි ඒවට plan කරගන්න, ඒක ඔක ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ඊළඟ topic එක information and communication technology. Information and communication technology, main topic. Our paragraph, ICT is the infrastructure. ICT is the infrastructure and components that enable modern computing. That enable modern computing. When we exchange the information
among different people or different systems. It is called communication of information. New paragraph. ICT refers to all communication technologies, including the internet, wireless network, computers, mobile phones, softwares, video conferencing, social networking, and other media application and services, enabling users to access, retrieve, store, transmit, and manipulate information in a digital form. Information communication technology means that technology is used in various ways to convert data into information and then to exchange them. Right? That procedure is known as information and communication technology.